천지 창조와 에덴 동산 창설. 창세기 2장 1절부터 25절까지 말씀입니다. 천지와 만물이 다 이루어지니라. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. By the seventh day God had finished the work he had been doing, so on the seventh day he rested from all his work. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. 이것이 천지가 창조될 때의 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에. This is the account of the heavens and the earth when they were created. When the Lord God made the earth and the heavens. 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 나지 아니하였으며. And no shrub of the field had yet appeared on the earth. And no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground. 안개만 땅에서 올라와 온 지면을 적셨더라. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. 강이 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니. A river watering the garden flowed from Eden, from there it was separated into 4 headwaters. 첫째의 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라온 땅을 둘렀으며. The name of the first is the Pishon, it winds through the entire land of Havilah, where there is gold. 그 땅의 금은 순금이요 그곳에는 베델리엄과 호마노도 있으며. The gold of that land is good aromatic resin, and onyx are also there. 둘째 강의 이름은 기온이라 구스온 땅을 둘렀고. The name of the second river is the Gihon, it winds through the entire land of Cush. 셋째 강의 이름은 hittegel이라 아수르 동쪽으로 흘렀으며 넷째 강은 유브라데더라. The name of the third river is the Tigris, it runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧 그 이름이 되었더라. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name. 아담이 모든 가축과 공중의 새와들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air and all the beasts of the field. But for Adam no suitable helper was found. 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고.
So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. 아담이 이르되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman, for she was taken out of man. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. The man and his wife were both naked, and they felt no shame. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 네, 2025년 오늘 또 하나님께서 말씀을 또 은혜롭게 주셨어요. 우리가 뭐든지 이 새해 결심을 하죠. 결심을 하는 거는 잘하는데 작심 3일이라고 이렇게 해서 많은 사람들이 하다가 이제 중도에 포기를 하게 되는데, 그래도 저도 작심 3일이 안 되기 위해서 작년에는 무단히 진짜 힘들지만 노력을 했어요. 그래서 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 드디어 이 T성경기역 책이 완성이 됐습니다. 두껍죠. 이 성경에 이제 그 맥시의 성경 읽기를 1일부터 31일까지 정리가 다 됐어요. 그래서 네이버 카페에도 이제 올려져 있고, 그걸 이제 출력을 한 건데, 이걸 이제 정리를 해서 검토하고 수정해서 이제 출판을 할 계획입니다. 잠언 필사하고 이 T성경기역을 통해서 그냥 한 달치, 두 달치, 이게 12달치잖아요. 12달인데, 한 달치 그냥 키워드를 쫙 보니까, 그 내용, 성경 내용들이 다 이렇게 연결이 되고, 누구나 이렇게 떠올릴 수 있는 어떤 그 방법적인 것이 너무나 좋은 거예요. 왜? 말씀이 떠오르니까. 그래서 이거를 이렇게 잘 해서, 올해는 이걸 잘 정리해서 출판하고, 이걸 가지고 또 많은 사람들이 하나님 말씀을 더 가까이 하고, 하나님 은혜로도 살아갈 수 있도록, 또 하나님께서 또 이거를 통해서 또 복음을 또 더 전할 수 있고 또 인도해 주실 줄 믿습니다. 그래서 여러분들이 이걸 기도해 주셔야 돼요. 잘해서 정말 많은 사람들이 이렇게 누구나 쉽게 떠올릴 수 있도록, 머리도 좋아지고 기억력도 좋아지고, 거기다 하나님 말씀이니까 그 말씀을 묵상한다는 것은 얼마나 은혜입니까? 그냥 네 권의 말씀이 이 한 달에 그 네 권의 말씀의 키워드가 한 10분 만에 쭉 보게 되는 거예요. 그러니까 뭐 하루에 몇 독도 할 수 있어요, 어떻게 보면. 그러면서 그 키워드가 떠오르게 되면서 말씀 내용들이 이렇게 탁 들어오니까 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다. 그냥 중얼중얼 그냥 막 떠올라요. 다니면서도 말씀이 막 떠오르는 거예요. 자, 오늘 말씀의 제목을 보시면요. 그래서 우리가 하나님께서 송구영신 예배 때 요한계시록 마지막 장을 보게 하셨잖아요. 22장. 그 22장의 내용을 기억하시는 분들은 아실 거예요. 오늘은 또 시작하니까 하나님이 천지 창조에 대한 또 시작의 말씀을 주셨어요. 그래서 말씀의 제목이 천지 창조와 에덴 동산 창설이라는 제목으로 또 은혜를 나누고자 합니다. 뭐든지 시작과 이 마침이 있어야 돼요. 시작은 잘하는데 마침이 없으면 안 되겠죠. 그러니까 이 말씀도 보면은 요한계시록의 22장에 보면 예수님께서 속히 오신다는 거예요. 예수님께서 속히 오신다. 그리고 알파와 오메가다. 처음과 마지막이요 시작과 마침이라고 분명히 말씀하셨고, 그리고 하나님 보좌와 어린 양으로부터 그 강이, 생명수의 강이 흘러넘친다고 그랬잖아요. 그 좌우에 생명나무가 있고 그 열매들을 12가지 열매를 맺는다고 그랬어요. 달마다. 그것을 요한이 본 거예요. 그래서 많은 사람들이 그 생명나무에 가기를, 그리고 거룩한 성에 참여하기를 위해서 나아가는 모습을 기록하고 있는데, 그런데 안타깝게도 못 들어가는 사람들이 있어요. 못 들어가는 사람들, 개들, 점술가들, 술객들이죠. 그리고 우상을 숭배하는 자들, 음행하는 자들, 거짓말을 좋아하는 자들, 지어내는 자들은 다 성 밖에 있느니라. 그러면서 예수님께서는 속히 이 땅에 다시 오실 것을 분명히 기록해놨죠. 근데 오늘 천지창조 하나님이 시작하셨을 때 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 제가 예전에 어떤 다큐를 보는데요. 그 달 착륙 아시죠?
아폴로 11호 그 달 착륙한 사건 있잖아요. 보셨죠? 근데 그 우주 비행사가 달에 착륙해서 지구를 바라보는데 얼마나 동그랗습니까, 지구가. 다 보면서 성경 말씀을 읽어요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 빛이 있으라 하시니 빛이 있고. 그 말씀, 창조하신 내용의 말씀을, 성경 말씀을 우주 비행사들이 3명이 한 절씩 한 절씩 딱 읽는 것이 그 딱 기록되어 있는 거예요. 얼마나 장관이 있는지요. 그 지구를 바라보면서 하나님이 정말로 지으셨구나. 그 성경 구절을 딱 읽으면서 야, 우리 이 지구를, 천지를 창조하신 하나님, 그걸 이렇게 떠오르면서요. 참 우리는 책 하나 만들기도 참 1년을 수고하고 힘든데 뭘 하더라도 1년이 뭐예요? 수년을 해야지 뭔가를 할 수 있어요. 근데 하나님은 며칠 만에 6일 만에 다 지으셨어요. 이 하늘, 땅, 바다, 모든 이 세계 짐승들, 사람까지 다 6일 만에 지으신 거예요. 여러분 정말 놀랍지 않습니까? 이거는 상상도 못하는 거예요. 이 모든 것을 6일 만에 하나님이 지으셨다니까요. 그리고 오늘 2장에 기록된 말씀이 다 천지가 뭐예요? 천지와 만물이 다 이루어지니라. 7째 날에 안식하셨다고 그랬고 그날이 복이 있고 거룩하게 하셨다고 그랬어요. 할렐루야. 그러니 보세요 여러분. 이게 믿어지셔야 돼요. 이 시작이 우리가 아무리 이 땅에서 기술이 발전하고 지금 2025년이잖아요. 2025년이에요. 아무리 기술이 발전하고 또 뭐 AI 어떤 로봇 막 이런 걸 만든다 할지라도 달에 갔을지라도 우주를 다닐지라도 이 모든 것을 만드신 분이 하나님이시라니까요. 그리고 태양을 만드셨어요. 달을 만드셨어요. 별을 만드셨어요. 누가 만들 수 있겠습니까? 아무리 기술이 발전해도 만들 수가 없는 거예요. 애초부터 만들 수 없는 것을 태초에 하나님이 그 시작을 천지를 그 만든 내력을 여기에 기록을 해놓은 거예요. 성경에. 아멘. 그럼 여러분 창세기 읽을 때 얼마나 마음이 참 뜨거운지요. 모를 때는 잘 몰라요. 근데 이걸 알고 나서요. 하나님이 모든 만물을 지으신 것을 깨달아질 때 이 성경을 구약부터 신약까지 계시록까지 마지막까지 어떤 말씀을 주셨고 이 말씀을 통해서 우리가 무엇을 알아야 되는지를 깨달아졌을 때 놀라운 그 은혜가 임하는 거예요. 놀라운 은혜가 임해요. 오늘 에덴 동산에서 이 사람을 지으셔서 에덴 동산에 두었다고 그랬잖아요. 아담을요. 근데 아담이 이 하나님께서요. 모든 만물을 창조하시고 나서 흙으로 이걸 이름을 지어야 되는데 아담에게 시킨 거예요. 근데 여러분 아시다시피 아담은 하나님이 흙으로 지으셨죠. 오늘 말씀에 보면은 이 땅에 아무도 없었어요. 사람도 없고 초목도 없고 밭에는 채소도 없고 나무도 없고 아무것도 없었어요. 그저 안개만 어떻게 해요? 땅을 적시고 있었던 거예요. 하나님의 신이 운행하고 있었다는 것이죠. 그 가운데 어떻게 해요? 하나님께서 모든 것을 천지를 창조하시고 그 사람을 다 만들기까지 필요한 것들을 먼저 만드셨어요. 나무들, 하늘 광명체들, 나무 씨 맺는 채소들, 짐승들, 가축들 그리고 모든 것을 다 만드시고 그 다음에 다스릴 사람을 지으신 거예요. 사람을 어떻게 지으셨습니까? 아담을 흙으로 지으시고 코에 생기를 불어 넣으셨다는 거예요. 그래서 사람이 생명이 됐다는 것입니다. 그래서 우리가 호흡이 없으면 죽는 거예요. 그렇죠. 근데 어찌됐든 아담은 하나님께서 어떻게 해요? 동방의 에덴에 그 동산을 하나 만드셨는데 거기에 각종 나무들이 있고 가운데에는 뭐가 있다? 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있다고 분명히 기록해놨죠. 어떤 분들은 그래요. 그걸 왜 만들어가지고 사람들이 그 아담이 원죄를 짓게 해서 하와가 뱀에게 사단에게 속아서 미혹돼가지고 왜 그렇게 했습니까? 그러는 말을 하는 사람도 있어요. 여러분 하나님께서는요 명령하셨어요. 말씀에 순종하는지 안 순종하는지 보시는 거예요. 여러분 모든 자유의지를 주셨어요. 그럼 복음을 듣고 믿고 따라가는지 안 따라가는지 말씀을 듣고 순종하는지 안 순종하는지는 다 하나님께서 자유의지를 주셨다는 거예요. 그런데 그 동산에서 분명히 말씀하셨어요. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라. 먹을 때는 반드시 정령 죽으리라. 그래서 여러분 보세요. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹었을 때 사망이 들어온 거예요. 사망이 죽음이 들어온 거예요.
그래서 우리가 에덴 동산에서 그때 아담이 쫓겨나게 되고 이 땅에 저주를 받아서 지금까지 오게 된 것이죠. 아멘. 그러니까 우리는 사망을, 죽음을 두려워하지 않았는데 죄를 짐으로, 하나님 말씀에 불순종함으로 죽음이 들어왔고 사망이 권세를 갖게 된 거예요. 아멘. 그러니까 보세요, 여러분. 분명히 자유의지를 주셨어요. 먹지 말라고 했는데 그 말씀을 듣고 순종하는지 불순종하는지를 하나님께서 그 결과에 따라서 심판을 내리신다는 것이죠. 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 먹으면 반드시 죽으리라. 그러면 먹어야 돼요? 먹지 말아야 돼요? 그럼 안 먹어야죠. 근데 왜 먹었어요? 속았어. 하나님처럼 눈이 밝아져서, 즉 선악을 알게 하는 나무라고 그랬어요, 여러분. 그 전까지는 선악을 몰랐다는 것이죠. 근데 그 나무 열매를 먹으니까 선과 악이 구별이 되는 거예요. 하나님처럼. 그래서 그 악이 들어와 버리니까 어떻게 돼요? 부끄러워지고 그 벌거벗은 것을 숨기려고 했죠. 그래서 여러분 보세요. 오늘 말씀은요. 천지를 창조하고 만물을 창조하신 하나님을 바라보실 수 있어야 돼요. 이게 믿어질 때, 우리가 지금 이 시대를 살아가고 있을 때 무엇이 더 중요하고 무엇이 더 우선시 되는지를 분명히 우리가 알고 있어야 돼요. 이 시작과 마침을 알아야 되듯이 우리 인생은 죽음을 흙으로 돌아간다고 되어 있어요. 왜? 아담의 원죄로 인해서 우리는 흙으로, 죽음은 흙으로 돌아가야 돼요. 그러나 하나님께서는 우리에게 기회를 주셨어요. 은혜를 주셨어요. 에덴 동산에서 쫓겨나서 다시는 그 생명나무 열매를 먹을 수도, 영원한 생명을 얻을 수도, 구원을 얻을 수도 없는 쫓겨난 자들인데, 아멘. 분명히 에덴 동산의 불칼들을, 그룹들을 통해서 불칼을 두고 못 들어오게 했어요. 왜? 저들이 생명나무의 열매를 먹고 장수할까, 영생을 누릴까 함을 걱정하셔서 하나님이 퇴출시키신 거예요. 그런 여러분 보세요. 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인들이에요. 아담의 원죄로 인해서 우리는 사망을 두려워하고 죽으면 지옥으로 갈 수밖에 없는 죄인들이라는 것이죠. 그래서 사망을 두려워하는 거예요. 왜? 죄 때문에. 그래서 죄가 들어온 거예요. 여러분 그것을 꼭 알고 계셔야 됩니다. 그래서 하나님께서 우리에게 분명히 기회를 주셨는데 그 말씀을 지켜야 되는데, 순종해야 되는데 그러지 못했다는 거예요. 그래서 요한계시록에서 22장에 뭐라고 말씀하시냐면, 말씀을 지키는 자, 그 두루마기, 자기 두루마기를 빠는 자는 그 나라에 들어갈 수 있다는 거예요. 근데 그 말씀을 지키지 않는 자는, 이 예언의 말씀을 지키지 않는 사람들은 다 지옥으로 가게 돼 있다. 마지막에도 말씀을 지키는 자예요. 창세기 오늘 말씀을 기록한 것처럼 에덴 동산에서 선악을 알게 한 나무 열매를 먹지 말라고 했을 때 그 말씀을 순종하고 지켰으면 영원한 생명을 누리는 것이죠. 그런데 죄를 졌기 때문에 우리는 죽게 된 거예요. 그러면서 마지막에 계시록에 기록된 것처럼 우리가 말씀을 지켜야 됩니다. 하나님께서 요한에게 그 계시의 말씀을 주셨어요. 그래서 이 책에, 요한계시록 책을 임봉하지 말고 열라는 것입니다. 왜? 때가 가까웠느니라. 예수님이 속히 오시리라. 그러니 이 두루마기 예언된 말씀을 지켜라. 더하거나 빼면 안 된다는 것이죠. 천지는 변할지라도, 없어질지라도 하나님의 말씀은 1.1핵도 변하지 아니한다고 말씀에 기록했어요. 회전하는 그림자도 없는 하나님의 말씀입니다. 할렐루야. 그러니 보세요, 여러분. 오늘 시작이 어떻게 됐는지를 정확하게 아시고 요한계시록에서 다시 오실 주님이 반드시 속히 오신다는 말씀을 믿고 우리가 그 말씀을 지키는 자들이 돼야 되는 거예요. 근데 말씀을 듣고도 에덴에서 그 선악과를 먹은 것처럼 또 불순종하고 지키지 않으면 그때는 에덴 동산은 쫓겨나서 이제 끝나지만 마지막 때는 불심판이 있다는 거예요. 그리고 당연히 지옥으로 떨어지겠죠. 그래서 우리는 어떻게 해요? 이 말씀을 믿어지고 그 말씀을 믿은 대로 순종해야 되는 거예요. 여러분 아무리 말씀을 많이 들어도요. 순종하지 않으면 소용이 없어요. 말씀을 아무리 많이 알아도요. 행함이 없으면 그 믿음은 죽은 믿음이라는 거예요. 여러분 믿음이 있다고 사람한테 얘기하는 게 아니에요. 하나님께 말씀하시는 거예요. 하나님이 천지 만물을 창조하셨다니까요. 그런 하나님이 우리가 어떻게 해요? 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원해 주시기로 작정하시고 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨다는 거예요. 그래야 왜 예수님이 이 땅에 오셨는지,
그리고 왜 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨는지, 왜 피를 흘리셔서 죽으셨는지를 우리가 알 수가 있다는 것이죠. 왜? 그 피로 우리가 죄사함을 받는 거예요. 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿는 그 믿음으로 내가 죄사함을 받게 돼서 에덴에서 쫓겨난 그 죄가 사라지게 되는 것이죠. 아담의 원죄가 사라지게 되니까 예수님을 통해서 그 휘장이 찢어짐으로 그 가운데 살 길이 열려진 거예요. 우리가 하나님께 갈 수 있는 거예요. 다시 그 에덴으로 들어갈 수 있는 거예요. 우리는 못 들어가는 인간들인데 그 길을 열어주신 분이 바로 예수 그리스도. 그래서 반드시 우리는 예수님을 통해서만이 하나님께 갈 수가 있습니다. 그러니 이 땅의 모든 피조물들은, 모든 사람들은요, 예수님을 믿지 않고는 절대로 그 나라에 들어갈 수가 없어요. 모두가 어떻게 해요? 천국에 들어갈 수 없다는 것이죠. 반드시 예수님을 믿어야 되는 거예요. 예수님을 믿으려면 어떻게 됩니까? 천지 창조를 믿어야죠. 창세에 기록된 하나님의 말씀을 믿어야죠. 사람이 어떻게 만들어졌는지, 모든 것이 없었다고 그랬어요. 풀도 없었어요. 나무도 없고 열매도 없고 사람도 없고 아무것도 없는, 그저 어떻게 해요? 공허하고 흑암이 가득한 하나님의 신이 운행하는 그 상태였다는 것이죠. 그 가운데 빛을 내시고 낮과 밤을 만드시고 공중의 그 하늘과 땅을 구분하시고 또 광명체들, 태양과 달과 별을 만드셨다는 거예요. 아멘. 그러니 그걸 통해서 분명히 창세기 1장에 기록된 것처럼 연월일시 징조를 그걸 통해서 하나님께서 나타나신다는 거예요. 지금도 시간이 어떻게 지나갑니까? 2025년이 어떻게 된 거예요? 매년 해를 왜 쳐다보겠습니까? 새 해를 왜 보겠어요? 그 모든 태양을 만드신 분이 하나님이시라니까요. 하나님께서 그 태양을, 달을 통해서, 별을 통해서 모든 징조와 연월일시를 만드셨다는 거예요. 아멘. 그러니 여러분 보세요. 때가 지금 얼마나 지금 말세입니까? 지금 가까워졌다는 거예요. 세례 요한이 예수님을 그 길을 예비한 것처럼 물 세례를 베풀면서 회개케 하고 회개하라 천국에 가까이 왔느니라. 예수님을 영접했을 때가, 그때가 뭐예요? 이미 말세라는 거예요. 예수님이 오신 그날이 벌써 말세예요. 그 말세에 우리가 지금 살고 있는 것이죠. 지금까지. 지금 성령의 인도로 우리가 그 말씀을 깨달을 수 있고 하나님의 음성을 들을 수 있고 하나님의 모든 지혜를 우리가 배울 수 있는 거예요. 할렐루야. 그러니 얼마나 감사합니까? 제가 이 말씀 티성경 교육을 하면서요, 야, 하나님 말씀을 이거 너무 다 아는 건 좋은데 아버지, 아는 게서 끝나는 게 아니라 그 말씀대로 기도하고 그 말씀대로 살아야 될 텐데, 떠올라야 그 말씀대로 살 거 아닙니까? 모르니까 우리가 자꾸 죄를 짓게 되고 잘못 가는 길을 잘못 가는 거예요. 말씀이 있으면 그 말씀이 가이드가 돼, 거울이 돼서 빛이 돼서 내가 바른 길로 갈 수 있도록 내 눈과 귀를 열어줄 텐데, 그 말씀이 없는데 어떻게 보고 듣고 가겠어요? 어쩔 때는 내비게이션 말한다면 화가 나더라고요. 소리가 들려야 돼요. 보이긴 하지만 소리가 들려야 돼요. 우회전, 좌회전, 직진, 다음에서 몇 미터. 어쨌든 소리를 들었을 때 따라갈 수가 있는 거예요. 그 길을. 아멘. 말씀이 없는데 어떻게 하나님 천국을 갈 수 있겠습니까? 이 땅에서도 내비게이션이 있어야 어떤 길을, 초행길도 잘 따라가는데, 전국길을 따라가는데, 외국 가서도 그런데, 여러분 보세요. 땅에서는 다 찾아갈 수 있어요. 그러나 천국길은 내비게이션 안 가르쳐줘요. 한번 물어보세요. 천국 가는 길 좀 알려줘봐. 그럼 어떻게 하겠어요? 몰라요. 자기도 모르죠. 어떻게 알아요? 우리는 하나님의 말씀을 통해서 가는 거예요. 그 말씀이 바로 예수 그리스도시죠. 예수 그리스도를 통해서 그 말씀을 듣고, 아, 하나님 나라 가는 길, 그 내비게이션, 그 길을, 음성을 들어야 되는 거예요. 내가 말씀을 모르니까 창세기도 모르고 요한계시록도 모르고 그 모든 말씀의 처음과 끝을 모르니까 그 안에서 그냥 이것저것 파다가 그냥 끝나는 거예요. 그냥. 그건 당연한 것이지만 처음과 끝을 우리 분명히 알아야 돼요. 어떻게 이 땅이 만들어졌고, 사람이 어떻게 만들어졌고, 그리고 마지막에 우리 죄가 어떻게 사함을 받았는지, 그 죄를 사함받은 결정적인 것이 예수님이 이 땅에 오신 거예요. 아멘. 그러니까 우리가 예수님을 오신 거, 그 성탄절에 예수님 오시고 예수님께서 그 십자가에 죽으시고 피를 흘리시며 부활하신 사건들, 그 승천하시고 성령을 보내주신 사건들, 이제 다시 오시겠다고 하지, 그 말씀이, 그 기록된 말씀을 우리가 어떻게 믿을 수 있냐는 거예요. 성령님이 인도해 주지 않으면 우리는 절대로 알 수도, 인도를 받을 수도 없습니다. 어디로 가는지도 그 길을 알 수가 없어요. 내비게이션도 알려줄 수가 없습니다. 이 땅의 길은 잘 알려주죠. 이 땅의 출세하고 명예, 권력,
이 정치적으로 봐도요. 자기들 유익되는 길은 잘 알죠. 아주. 그러나 그들이 어디 가는지를 모른다는 거예요. 하늘 길을 모른다는 거예요. 천국 길을 모른다는 거예요. 우리가 갈 길을 본향이 어딘지 모른다는 것이죠. 왜? 이미 예수님께서 모든 사람들에게 천국의 길을 열어주셨어요. 믿는 자, 아멘. 이미 죄에서 사단 마귀의 사슬에서 끊어주셨습니다. 이미 우리를 승리케 해주셨고 구원해 주셨는데, 이미 이루어 주셨는데, 생명책의 이름이 있는데 그것을 믿고 우리가 어떻게 해요? 따라가야 되는 거예요. 알고만 있으면 안 돼요. 아, 교회가 얼마나 많은데, 목자들이 얼마나 많은데, 아, 내가 알아요. 유튜브도 설교도 들어요. 유명한 목사님 들어요. 다 듣고 유명하고 큰 교회 뭐 작은 교회 다 알아요. 그런데 자기는 못 간다니까요. 알고는 못 가는 거예요. 그게 나랑 무슨 상관입니까? 내가 천국에 못 가는데. 내가 그 길을 알아야지요. 아멘? 어떤 종교에서 우상을 숭배하거나 어떤 종교들이 뭐 그 천국 길을 얘기합니까? 뭐 안 한다는 거예요. 알 수도 없죠. 자기들이 어떻게 알겠어요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 말씀을 통해서 그 길을 따라가야 되는 거예요. 그 길은 오직 예수 그리스도. 그 십자가만을 여러분 따라가시고 주님이 우리에게 무슨 말씀을 하셨는지 성경을 통해서 우리가 그거 알아야 되는 거예요. 아버지의 뜻을 알아서 우리가 이 땅에 사는 동안에 인생 허비하지 말고 이 귀한 시간을 헛된 데 쓰지 말고 오직 생명의 말씀을 어떻게든 더 읽고 어떻게든 더 기도하고 하나님 나라에 갈지 그 길을 우리가 따라가야 된다는 거예요. 그 음성을 듣지 않고는 절대로 못 따라갑니다. 따라갈 수가 없어요. 부리야 하는데도 그냥 있는 거예요. 똑같아요. 육신의 적인 것은 부랴부랴하면 어떻게든 피하려고 그러고 어떻게든 물질이든 모든 걸 다 내팽겨치고 몸만 빠져나가죠. 요즘 화재나는 사건들 보세요. 부랴부랴하면 다 도망갑니다. 아주 눈이 번쩍 그냥 신경이 번쩍해가지고 그냥 다른 거 신경 안 써요. 그거보다 더 심각한 게요, 여러분. 천국 길을 모르는 거예요. 마지막 때는 다 지옥 갑니다. 예수님 믿지 않으면 다 지옥 간다는 거예요. 그게 제 말이 아니라 말씀에 기록되어 있다는 것이죠. 창세기 보면요 벌써 겸손해져요. 하나님 내가 아빠 아버지라고 부를 수 있는 이런 권세를 주시는 너무 감사합니다. 예수님을 통해서 예수는 나의 힘이요. 예수의 피를 힘입어서 내가 하나님의 성소에 담대히 들어갈 수 있도록 허락해 주셔서 감사합니다. 내가 하나님께 나와서 예배를 드릴 수 있는 건 정말 예수님 덕분입니다. 예수님 때문입니다. 정말 예수님 때문에 내가 하나님께 나아갈 수 있도록 내 죄를 사해 주시고 구원해 주셔서 감사합니다, 아버지. 그래서 내가 그걸 알기 때문에 창세기를 통해서도 하나님 모든 만물을 천지 만물을 창조하신 걸 알기 때문에 하나님의 그 권능과 능력을 알기 때문에 우리가 하나님 앞에 겸손히 나와 하나님께 영광 돌리는 거예요. 죽을 수밖에 없는 우리들이 예수님을 이 땅에 보내주셔서 하나님 정말 안다는 게 참 복입니다. 요번에 오늘 2025년 새로 시작하면서요 창세기를 다시 한번 이렇게 보게 되는데 야 하나님 이게 믿어지네요. 우리가 어떻게 믿어져서 이렇게 다니네요. 교회를 성도들이 다니네요. 그런데 믿긴 믿는데 이게 와닿지가 않는 것 같아요. 천지를 창조하신 건 아는데 만물을 창조하신 건 아는데 돌아서면은 세상 걱정 근심에 쌓여 있는 거예요. 어떡하나 이거 어떡하나 내 집 앞에 나무 하나 어떻게 되나 내가 할 수 있는 게 없어요. 채소 씨도 없었어요. 아무것도 없었어요. 누가 만들었냐는 거예요. 누가. 지금이야 그 바다다가 계속 보관하고 만들고 하지만 처음에 누가 만드냐는 거예요. 누가. 어떻게 만들었냐는 거예요. 사람은 또 어떻게 만들었냐는 거예요. 지금까지 전 세계 모든 사람들이 이렇게 있는 게 참 기가 막히죠. 하나님 말씀으로 창조하셨다니까요. 그 말씀대로 아담을 보니까요. 그 짐승들을 하나님이 이끌어 오셨다고 돼 있어요. 왜? 뭐라고 이름 짓나 보려고. 아담이 이름을 부르는 것마다 그게 이름이 됐대요. 이름을 짓는 자예요. 이름을 짓는 자. 노아의 방주 때도 그랬죠. 그 짐승들이 어떻게 알고 그 배로 다 들어옵니까? 짝을 맞춰서. 노아가 짐승들한테 얘기해서 들어와라 그런 것도 아니죠. 하나님이 이끄셨다는 거예요. 이미 아담을 통해서도 그 이름을 지을 때도 짐승들이 찾아가서 이름 지어준 게 아니라 짐승들이 하나님이 이끌어가지고 아담에게 보냈다는 거예요. 그러니까 아담에게 다 끌어가지고 아담이 이름을 지니까 그 이름대로 지었다는 거예요. 아멘. 그러니 하나님이 다 모든 것을 창조하셨으니 모르실 수가 없고 명령하신 대로 해달별, 짐승들, 모든 씨 맺는 채소들, 나무들, 모든 채소들, 풀들 전부 다 하나님 말씀대로 지금 움직이는 거예요. 놀랍지 않습니까 여러분?
내가 이 땅에 있는 게 하나님의 나를 창조하셨어. 하나님께서 모든 것을 만드시고 또 다행히 예수님을 믿을 수 있도록 성령님께서 은혜를 베풀어 주셔서 이 시간에 하나님을 천지를 창조자 하나님을 아버지를 알 수 있고 나를 구원해 주신 그 예수님 그리스도를 통해서 하나님께 찬송과 영광과 존귀를 올려드릴 수 있다는 것이 얼마나 참 대단한 일입니까? 여러분 정말 대단한 사람들이에요. 이 땅에 있는 믿음의 백성들은 정말 대단한 사람들입니다. 하나님을 경배하잖아요. 하나님을 경외하잖아요. 그런 여러분 천지를 창조하신 하나님을 겸손히 믿으시고 정말 하나님께 영광 돌리시길 바랍니다. 그리고 오늘 마지막에 이제 이 남자 여자에 대한 내용이 있죠. 하나님께서 말씀하신 거예요. 하나님께서 아담이 혼자 독처로 지내는 것이 보기 안 좋아서 돕는 배필을 주겠다, 지으겠다, 만들겠다 그러셨어요. 그런데 갈빗대로 하셨다는 거예요. 갈빗대. 아담을 잠들게 해서 지금 얘기하면 수면마취 하듯이 수면마취해서 갈빗대를 떼시고 살로 채우셔서 그 갈빗대로 여자를 만든 거예요. 그래서 아담에게 보내니까 아담이 딱 보면서요. 자기 갈빗대 뼈인지는 어떻게 알았는지 내 뼈 중에 뼈요. 내 살 중에 살이라 그렇게 말하면서 남자에게 취했으니 여자라 부르기라. 아멘. 그 남자 여자는 사람이 만든 게 아니에요. 하나님께서 그렇게 정하신 거예요. 아멘. 남자 갈빗대로 취했기 때문에 여자라고 이름을 그렇게 정했다고 말씀에 기록되어 있죠. 그래서 남자가 부모를 떠나서 둘이 한 몸이 될지라. 왜? 자기 갈빗대를 뗐으니까 합쳐야 될 거 아니에요. 할렐루야. 그럼 여러분 오늘 말씀을 통해서요. 모든 창조의 이 내력, 이 모든 하늘과 땅의 이 대략적인 이 모든 것들이요. 여러분 믿어지셔야 돼요. 이게 믿어지시고 하나님 놀라우신 그 전능하심을 알아야 우리를 위해서 이 땅에 예수님이 오신 것을 내가 믿을 수 있고 그 예수님께서 어떻게 행하셨는지를 이 말씀에 또 신약에 기록해놨기 때문에 이 말씀을 통해서 이제 우리가 어떻게 해요? 다시 오실 주님을 기다리는 거예요. 이 말씀을 알고 끝나는 것이 아니라 마지막에 기록한 것처럼 속히 오리라 하신 예수 그리스도를 우리가 정말로 믿음으로 그 말씀을 지키면서 우리가 기다려야 된다는 것이죠. 그러니 주님이 속히 오신다는 말씀이 믿어지고 내가 그 말씀대로 지키는 자가 돼서 반드시 우리가 어디에 그 나라에 들어가야 될 줄 믿습니다. 할렐루야. 그래서 오늘 말씀을 정리하면요. 하나님이 이 천지 만물을 창조하신 것을 우리가 다시 한번 보게 되고 해, 달, 별을 만드신 하나님 지금까지 계속 명령대로 돌고 있다는 거예요. 한치의 오차도 없이 모든 짐승과 모든 먹을거리 모든 나무 다 하나님이 지으셨다는 거예요. 그런 여러분 우리는 누구를 찬양해야 돼요? 하나님을 찬양하고 경배하셔야 되는 거예요. 그리할 때 우리가 그 영원한 나라에 들어갈 수 있습니다. 말씀을 듣고 지키는 자, 그 두루마기를 빠는 자, 그 말씀대로 지키는 자만이 그 나라의 그 거룩한 성에 들어갈 수 있습니다. 그리고 우리는 그 나라에 들어가기 위해서는 반드시 오늘 주신 말씀을 꼭 기억하시고 시작과 마침, 알파와 오메가, 그렇죠. 그 처음과 끝을 우리가 분명히 아셔야 돼요. 성경 말씀은 다 아는데 처음과 끝을 모르면 그건 참 답이 없죠. 그거는. 처음과 끝이라도 제발 우리는 알아야 돼요. 처음과 끝이라도 정확하게 알아서 우리가 어디로 가는지만 정확하게 알고 어떻게 살아야 되는지만 분명히 아셔야 돼요. 반드시 마지막에 기록된 말씀처럼 여러분 말씀을 순종하시길 바랍니다. 선악과를 먹은 것처럼 불순종하면 죽는 거예요. 분명히 먹으면 죽으리라 했으면 죽는 거예요. 아멘. 그리고 마지막까지 주님은 분명히 말씀하셨습니다. 다시 살리셔서 부활하신 예수님을 통해서 그 보내주셨는데 그 예수님 말씀을 안 지킨다면은 다시 속히 오신다는 말씀을 믿지 않는다면은 그 영혼들은 전부 다 어디로 가겠습니까? 안타깝죠. 그러니까 우리는 어떻게 해요? 말씀에 꼭 기록한 것을 믿고 그 말씀대로 순종하면서 기다려야 될 줄 믿습니다. 여러분 천국이 우리 본향이에요. 이 땅이 본향이 아닙니다. 천국이에요. 우리가 천국에서 만날 그 기대를 갖고 하나님 만날 기대를 갖고 올 한 해 또한 또 승리하시기를
주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 천지를 창조하신 여호와 하나님을 믿습니다. 아버지, 우리 인간들을, 사람들을 창조하시고 또 우리를 죄에서 건지시기 위해서, 사망에서 생명으로 인도해 주시기 위해서 하나님의 그 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 것을 믿습니다. 이거 예수님께서 이 땅에서 그 모든 것을 아버지 역사하시고 이루시고 또 그 피를 흘리심으로, 보혈을 흘리심으로 우리가 그 죄를 사함받았음을 믿습니다. 또 부활의 주님을 믿음으로, 또 승천하신 주님을 믿음으로, 다시 오시리라는 그 속히 오시리라는 그 말씀을 믿음으로 우리가 지키는 자가 되게 해주셔서 우리가 그날에 아버지 모두가 다 천국에서 만날 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 2025년 진실 오늘 생명의 말씀을 주셨사오니 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 그 주인을 알게 해주시고 창조주신 하나님을 경배하며 날마다 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 모든 영광 주님 홀로 받아주신 줄 믿사옵고 거룩하신 우리 주 예수님의 이름으로 감사드리오며 기도드렸사옵나이다. 아멘.